हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो मौसुमी पुणी थे स्वागत करुच्ची एग्जाम ब्लिज 3.0 यूट्यूब चैनल को। पूर्व क्लास रे आमे सारल साहित्य संपर्क में किछि प्रश्न आलोचना करथिले एवं आज आउ किछि प्रश्न आलोचना करिबा। आउ गोटे कथा कि सबुदिन संध्या 7:30 रे टेलीग्राम चैनल रे क्विज होउची। तेणु जो मैंने एपर्यंत टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई नांदी से माने तळे दे जाइथिबा लिंक रे क्लिक करिकि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई परिबे। आज आम सारल साहित्य संपर्क में 45 प्रश्न आलोचना करवा, जहाँकि एग्जाम दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट। तेबे आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही है को आरंभ करवा। एठी आमर काली शेष प्रश्न थिला बिलंका रामायण वक्ता और श्रोता किए, जार उत्तर थिला शिव और पार्वती। तो आज आम 46 नंबर पाखर आलोचना करिबा। फास्ट देखिबा क्वेश्चन कौन रही। बिलंका रामायण रे केउ शक्तिर प्राधान्य प्रतिपादित? क पुरुष शक्ति, ख नारी शक्ति, ग दैवी शक्ति, घ राक्षस शक्ति। बिलंका रामायण रे केउ शक्तिर प्राधान्य प्रतिपादित होइछि? सठिक उत्तर कौन हेबो? नारी शक्तिर प्राधान्य एथिरे प्रतिपादित होइछि। तापरे 47 नंबर लक्ष्मी नारायण बच्चनिकार आद्य केउ देवी को वंदना करा जाइछि? क सरस्वती, ख पार्वती, ग लक्ष्मी, घ भगवती। लक्ष्मी नारायण बच्चनिकार आद्य केउ देवी को वंदना करा जाइछि? सठिक उत्तर कौन हेबो? देवी लक्ष्मी को वंदना करा जाइछि। तापरे 48 नंबर केउ गवेषक लक्ष्मी नारायण बच्चनिकार स्थिति और नामकरण को नहीं विवादीय मंतव्य दियंती? क रत्नाकर साहू, ख जटाधारी महापात्र, ग कृष्णचरण साहू, घ केही नुहंती। केउ गवेषक लक्ष्मी नारायण बच्चनिकार स्थिति और नामकरण को नहीं विवादीय मंतव्य दियंती? प्रथमे क्वेश्चन टी को भलसे पढ़िबे, तापर जाइकी आंसर करिवे। तो सठिक उत्तर कौन हेबो? जटाधारी महापात्र। से लक्ष्मीनारायण बच्चनिकार स्थिति और नामकरण को नहीं विवादीय मंतव्य प्रदान करिछंती। तापरे 49 नंबर सारला चरित पुस्तकर स्रष्टा किए? क मृत्युंजय रथ, ख बंशीधर महांती, ग मायाधर मानसिंह, घ नटवर सामंतराय। सारला चरित पुस्तकर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर हेबो मृत्युंजय रथ। 50 नंबर सारला साहित्य परिक्रमा कहार सृष्टि? क सुरेंद्र महांती, ख सुरेंद्र कुमार महाराणा, ग सर्वेश्वर दास, घ देवेंद्र महांती। सारला साहित्य परिक्रमा कहार सृष्टि? सठिक उत्तर कौन हेबो? ना सुरेंद्र कुमार महाराणा। तापरे 51 नंबर निम्नोक्त पुस्तक मध्यरु केउंटी मायाधर मानसिंह रचना? क सारला साहित्य संपर्क रे, ख महाकवि सारला दास, ग माटीर महाकवि सारला दास, घ सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र। निम्नोक्त पुस्तक मध्यरु केउंटी मायाधर मानसिंह रचना? सठिक उत्तर कौन हेबो? ना ऑप्शन नंबर ग माटीर महाकवि सारला दास। तापरे 52 नंबर निम्नलिखित केउ पुस्तकटी सुरेंद्र कुमार महाराणांकर नुहे? क सारला साहित्य संपर्क रे, ख सारला साहित्य परिक्रमा, ग सारला साहित्य एक अध्ययन, घ व्यासकवि सारला दास। क्वेश्चन टी को भलसे पढ़ंतु कि केउ पुस्तकटी सुरेंद्र कुमार महाराणांकर नुहे? सारला साहित्य परिक्रमा एटा होचंती सुरेंद्र कुमार महाराणांकर गोटे रचना, तेणु एटा होबनी। सारला साहित्य संपर्क रे एटा मध्य सुरेंद्र कुमार महाराणांकर रचना, तेणु एटा भी होबनी। सारला साहित्य एक अध्ययन एटा मध्य सुरेंद्र कुमार महाराणांकर गोटे रचना, किंतु व्यासकवि सारला दास ताहा हेउची सुरेंद्र कुमार महाराणांकर रचना नुहे। तापरे 53 नंबर प्रजातंत्र प्रचार समिति 1944 रे प्रकाशित सारला साहित्य आलोचना पुस्तकटीर नाम कौन? प्रजातंत्र प्रचार समिति द्वारा 1944 रे प्रकाशित सारला साहित्य आलोचना पुस्तकटीर नाम कौन? क श्री भारत दर्पण,
ख ବିପ୍ଳବୀ କବି ସାରଳା ଦାସ, ଗ ସାରଳା ସ୍ମରଣିକା, ଘ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ସାରଳା ସ୍ମରଣିକା। ତାପରେ 54 ନମ୍ବର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁସ୍ତକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା, ଘ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁସ୍ତକ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ତାପରେ 55 ନମ୍ବର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? କ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ଖ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଘ ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ 56 ନମ୍ବର ବିପ୍ଳବୀ ସାରଳା ଦାସ ପୁସ୍ତକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ? କ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଖ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, ଗ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଘ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବିପ୍ଳବୀ ସାରଳା ଦାସ ପୁସ୍ତକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ 57 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଖ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗ ସାରଳା ଚରିତ, ଘ ସାରଳା ସମୀକ୍ଷା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ତାପରେ 58 ନମ୍ବର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଛନ୍ତି? କ ନଟବର ଶତପଥୀ, ଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା, ଗ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ତାପରେ 59 ନମ୍ବର ରାଘବାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆମର ରାଘବାନନ୍ଦ ନାୟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଖ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ, ଗ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଘ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମଧାରା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରାଘବାନନ୍ଦ ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 60 ନମ୍ବର ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥଙ୍କ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ରହିଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ନେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ନାମ କ'ଣ ମାଗିଛି ଆମକୁ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଖ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ଗ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ପରିଜାଙ୍କ ଗବେଷଣା, ଘ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିବନ୍ଧ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥଙ୍କ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 61 ନମ୍ବର ନଟବର ଶତପଥୀ ସଂକଳନ କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? କ କଳ୍ପତରୁ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଖ ସାରଳା ଶବ୍ଦ ଓ ସୂକ୍ତିକୋଷ, ଗ ଅଭିନ୍ନଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରିକ୍ରମା, ଘ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ। ନଟବର ଶତପଥୀ ସଂକଳନ କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ସାରଳା ଶବ୍ଦ ଓ ସୂକ୍ତିକୋଷ। ଯାହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଆମର ନଟବର ଶତପଥୀ। ତାପରେ 62 ନମ୍ବର 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାରଳା ମହାଭାରତୀୟ ନାରୀଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର 1947 ହେବନି, 1952 ହେବ। ଏଇଟା 1952 ମସିହା ହେବ। 1952ରେ ଯେଉଁ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? କ
ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଖ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଗ ସଚିତାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଘ ସରଳା ଦେବୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ସରଳା ଦେବୀ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀ ଚିତ୍ର। ତାପରେ 63 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ରୂପେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? କ ମହାଭାରତ, ଖ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଗ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଘ କାହାକୁ ନୁହେଁ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ କି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ରୂପେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ନା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ତାପରେ 64 ନମ୍ବର, ସାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କ 1,70,000, ଖ 1,30,000, ଗ 1,40,000, ଘ 1,00,000। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ 1,40,000। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଆମର ହେଉଛି 1,00,000। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 66 ନମ୍ବର, ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ ଗଦା ପର୍ବ, ଖ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ, ଗ କାର୍ତ୍ତିକା ପର୍ବ, ଘ ଆଦି ପର୍ବ। ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ? କାର୍ତ୍ତିକା ପର୍ବ ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବର ନାମ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଠିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସଠିକ୍ କେଉଁଟି ହେବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 67 ନମ୍ବର, ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ନିଜର ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା, ଗ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୁହେଁ, ଘ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହୁଛେ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 68 ନମ୍ବର, ନିହତ ହୋଇଥିବା ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ନାମ କ'ଣ? କ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ, ଖ ଦଶଶିରା ରାବଣ, ଗ ଶତଶିରା ରାବଣ, ଘ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ। ନିହତ ହୋଇଥିବା ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ନାମ କ'ଣ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ରାବଣ ରହିଥିଲା ତାର ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ମାଗିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ। ତାପରେ 69 ନମ୍ବର, ସାରଳା ଦାସ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? କ ଶାକ୍ତ, ଖ ଶୈବ, ଗ ବୌଦ୍ଧ, ଘ ବୈଷ୍ଣବ। ସାରଳା ଦାସ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ତାପରେ 70 ନମ୍ବର, ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? କ ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଖ ଦାଣ୍ଡି, ଗ ନବାକ୍ଷରୀ, ଘ କାମୋଦି। ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆମର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 9 ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32। ତାପରେ 71 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଥି ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଥି ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି? କ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଖ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଗ ସଚିତାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଘ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 72 ନମ୍ବର, ପଙ୍କଜବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସାରଳେ କି କଲେ କହ କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? କ ଚିଲିକା, ଖ ମହାଯାତ୍ରା, ଗ ଦରବାର, ଘ କେଦାରଗୌରୀ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ
ନା ମହାଯାତ୍ରା। ସେଇଥିରେ ଏଇ ପଂକ୍ତିଟି ରହିଛି କି ପଙ୍କଜବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସାରଳା କି କଲେ କହ କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି। ତାପରେ 73 ନମ୍ବର ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଖ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଗ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଘ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ କେବଳ ଏନ୍ସରକୁ ଘୋଷିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ଟିକେ IQ ଖଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଜାଣିନଥିବ, ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି IQ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଘୋଷିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବୁଝିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 74 ନମ୍ବର ଗୋଲକପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? କ ସାହାଡ଼ା ଗଛର ପୁତ୍ର, ପୁନଶ୍ଚ ବିଧବାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁତ୍ର, ଗ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତପୁତ୍ର, ଘ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଗୋଲକପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ସାହାଡ଼ା ଗଛର ପୁତ୍ର ବା ପୁନଶ୍ଚ ବିଧବାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗୋଲକପୁତ୍ର ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୀମସେନ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗୋଲକପୁତ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଆମେ କି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 76 ନମ୍ବର ଯୁଗତେ ଇଏ ମୋର ଅଟନ୍ତି ପଞ୍ଚପତି, ଏମାନେ ଥାନ୍ତେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ମତି। ଏହି ସ୍ୱୋକ୍ତିଟି କାହାର ଓ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଖ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଗ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବନ ପର୍ବରେ, ଘ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଯୁଗତେ ଇଏ ମୋହର ଅଟନ୍ତି ପଞ୍ଚପତି, ଏମାନେ ଥାନ୍ତେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ମତି। ଏ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦ୍ରୌପଦୀ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ନା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। এইটা মনে রখিবে কি এটা দ্রৌপদীঙ্কর সত্য আম্ব প্রসঙ্গরে ଯେଉଁଟାକି বন পর্ବରେ ଆମର ରହିଛି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ 77 ନମ୍ବର ମହାଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର ଦିଅଇ ସେ ପରମ ସାଧବୀ। ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଖ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଘ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଘ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମହାଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର ଦିଅଇ ସେ ପରମ ସାଧବୀ। ଏହା କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 78 ନମ୍ବର କର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲେ 5। ଏହି ପ୍ରବଚନଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ସମାନ, ଗ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ, ଘ ସମାନ ଅଧିକାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ସମାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 79 ନମ୍ବର ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ। ଏହି ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତିଟି କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? କ ଶକୁନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗ ଭୀମ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଘ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ ଏଇଟା କିଏ କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶକୁନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ବରେ? ନା ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ଏହି କଥା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 80 ନମ୍ବର ତୁଳାମୁହାଁ କାଙ୍କ ପ୍ରବାଦଟି କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? କ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୀମ, ଖ ଶକୁନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଗ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଘ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତୁଳାମୁହାଁ କାଙ୍କ ପ୍ରବାଦଟି କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଶକୁନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି।
तापरे 81 नंबर सारला महाभारत संस्कृत महाभारतर क्यों प्रकार अनुवाद। एटा मध्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जोटा कि पिला माने प्रायतः भूल करती। तो संस्कृत महाभारतर कि प्रकार अनुवाद होउची सारला महाभारत। क आक्षरिक अनुवाद ना मर्मानुवाद ना भावानुवाद ना छायानुवाद। क्यों प्रकार अनुवाद कि ना सठिक उत्तर हेबो भावानुवाद। अर्थात सारला दास संस्कृत महाभारतर केवल भाव को ही से अनुवाद करछंती। से समान भाव को ही से तांकर महाभारत रे स्थान देइछंती। सेतिपाई याको भावानुवाद बोली कुहा जाइछि। तापरे 82 नंबर अज्ञात वनवास काल रे पांडव माने केउ राजांक निकटरे आत्मगोपन करिथिले। क द्रुपद राजा, ख विराट राजा, ग शल्य राजा, घ कंस राजा। सठिक उत्तर कौन हेबो ना विराट राजा। एटा कौ पर्व रे वर्णित होइछि ना विराट पर्व रे वर्णित होइछि। तापरे 83 नंबर केउ बंगाली कवि सारला महाभारत द्वारा प्रभावित होई महाभारत रचना करिछंती। क कृतिवास ओझा, ख काशीराम दास, ग माइकेल मधुसूदन दत्त, घ मालाधर बसु। केउ बंगाली कवि सारला महाभारत द्वारा प्रभावित होई महाभारत रचना करछंती। सठिक उत्तर कौन हेबो ऑप्शन नंबर ख काशीराम दास। 84 नंबर काशीराम दास सारला महाभारतर केउ लोकप्रिय अंश मान ग्रहण करथिले। क संस्कृत श्लोक समूह, ख केतेक काल्पनिक उपाख्यान, ग व्याकरणगत नियमावली, घ गीता महात्म्य। काशीराम दास सारला महाभारतर केउ लोकप्रिय अंश मान ग्रहण करथिले ना केतेक काल्पनिक उपाख्यान। तापरे 85 नंबर सर्वप्रथमे केउ भाषा रे महाभारत रचनार प्रयास होइथिला। क तमिल भाषा रे, ख तेलुगु भाषा रे, ग कन्नड़ भाषा रे, घ मराठी भाषा रे। सर्वप्रथमे केउ भाषा रे महाभारत रचनार प्रयास होइथिला ना ऑप्शन नंबर ग कन्नड़ भाषा रे। सेटा केते शताब्दी रे ना हमर 10म शताब्दी रे। 10म शताब्दी रे कन्नड़ भाषा रे महाभारत रचनार प्रयास आरंभ होइथिला। तापरे 86 नंबर महाभारतर कथावस्तु आधार रे किए विक्रमार्जुन बेरिलम ग्रंथ रचना करथिले। क कन्नड़ कवि पंपा, ख नानया भट्ट, ग कवि रामस्वरूप, घ टी रामानुजन। महाभारतर कथावस्तु आधार रे किए विक्रमार्जुन बेरिलम ग्रंथ रचना करछंती ना हमर कन्नड़ कवि पंपा। सेथिपाई ए विक्रमार्जुन बेरिलम ग्रंथ को मध्य पंपा महाभारत बोली कुहा जाय थाए। तापरे 87 नंबर महाभारत रचना करने प्रयास करिथिबा तेलुगु कविंक नाम कौन। क टी रामानुजम, ख नानया भट्ट, ग कवि पंपा, घ श्रीनाथ। महाभारत रचना करने प्रयास करिथिबा तेलुगु कविंक नाम कौन ना ऑप्शन नंबर ख नानया भट्ट, जे कि तेलुगु भाषा रे महाभारत रचना करने प्रयास करथिले। तापरे 88 नंबर ओडिया साहित्य रे पुराण नामधेय प्रथम रचना केउंटी। क बिलंका रामायण, ख चंडी पुराण, ग नृसिंह पुराण, घ भागवत। सठिक उत्तर कौन हेबो ऑप्शन नंबर ख चंडी पुराण। सेटा होची ओडिया साहित्य हमर पुराण नामधेय प्रथम रचना। तापरे 99 नंबर चंडी पुराण केउ वृत्त रे रचित। क नवाक्षरी, ख गुज्जरी, ग दांडी, घ रामगिरी। चंडी पुराण केउ वृत्त रे रचित ऑप्शन नंबर ग दांडी वृत्त रे रचित। तापरे 90 नंबर जहा कि हमर शेष प्रश्न चंडी पुराण आरंभ रे केउ देवता को स्तुति करा जायछि। क श्री गणेश, ख श्री जगन्नाथ, ग शिव, घ देवी सारला। चंडी पुराण आरंभ रे केउ देवता को स्तुति करा जायछि। सठिक उत्तर कौन हेबो ना ऑप्शन नंबर क श्री गणेश को स्तुति करा जायछि। तेबे आज आमे सारला साहित्य संपर्क रे जो केते गुडे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा आसी पारिबो से संपर्क रे आलोचना कले। तेबे भिडियोटी आपण मानकु केमति लागिला ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबा सहित भिडियोटी भल लागितिले लाइक करिवे, कमेंट करिवे, निज सांग मानक सहित शेयर करिवे। आ जो माने चैनल को नुआ विजिट करछंती से माने सब्सक्राइब करबा को आदौ भूलिबेनी। प्रत्येक दिन
सोमवार शुक्रवार पर्यंत दिन अपराह्न 4टारे नुआ नुआ वीडियो सब अपलोड होउछि। तेणु आज ही सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँद्वारा आपण कौन भी विषय मिस करेंगे ना। और जो मैंने पूर्वर वीडियो सब देखा चाहूँगी से मैंने चैनल प्लेलिस्ट को जाई सहजरे देखिपारे। तेबे आज एतिकी देखा आगामी क्लास रे। रहुछि। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।